ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಯಮುದಿರೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಸ್ತಿಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿತರತ ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದ್ ಇತರತಸ್ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾಸ್ವರಾತ್ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿತರತ ಶಾತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾಸ್ವರಾತ್ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ரெண்டாவது பதம் 2. தர்மஹ ரோஜித கைதவோத்ர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதா வேத்யம் வாஸ்தவம் அத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾ ಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯಾವರುಧ್ಯತೇತ್ರ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯಾವರ್ಧ್ಯುತೇತ್ರ ಕೃತುಭಿಃ ಶುಶ್ರುಭೇಷ್ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಧರ್ಮಃ ಪೋರ್ಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯ ಅವರುಧ್ಯತೇತ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್. ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿಗಮಕಲ್ಪ ತರೋರ್ ಕಲಿತಂ ಫಲಂ ಸುಖಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ ದ್ರವ
संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। फोर्थ श्लोक। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे रसयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रा सममासत। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रा सममासत। सहस्रा सममासत। अध्यायम 1 सारी अध्यायम 5 श्लोक नंबर 27 पदम 27 करेक्टा ब्रो 5:27 तत्र अनु अहं कृष्णकतः प्रागायतं सारी 26 ಇಲ್ಲ ಅದು 27 करेक्ट। तस्मिन् तदा लब्धा रुचेर् महामते प्रिया आश्रवसी प्रियाश्रवसी अश्कलिता मतिर् मम ययाहं एतत् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्राह्मणी कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियाश्रवास्या अश्कलिता मतिर्मम ययाहं एतत् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्राह्मणी कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियाश्रवसी अश्कलिता मतिर्मम ययाहं एतत् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्राह्मणी कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवसी अश्कलिता मतिर्मम ययाहं एतत् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्राह्मणी कल्पितं परे। तस्मिन् तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियाश्रवसी अश्कलिता मतिर्मम ययाहं एतत् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्राह्मणी कल्पितं परे। வேற யார் படிக்கிறீங்க? तत्सितं सदा लब्जरे चूर्मा
महामते तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते तदा लब्धरुचेर्महामते प्रिया श्रवसी अश्कलिता मतिर्मम याहं एतत्सत् असत् स्वामायया तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रिया श्रवस्य स्खलिता प्रिया श्रवस्याश्कलिता मतिर्मम ययाहं एतत्सत् असत् स्वामायया पश्ये मयि ब्राह्मणी कल्पितं परे தஸ்மின் அது அவ்வாறாக ததா அப்போது லப்த பெற்றேன் ருச்சே சுவையை மகாமதே மகாமுனிவரே பிரியஸ்ரவசி பகவான் மீது அஸ்கலிதமதி இடையறாத கவனம் எனது எதனால் அகம் நான் ஏதத் இவ்வெல்லா சத் அசத் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சுமமான ஸ்வமாயா ஒரு சொந்த அறியாமை பஷ்யே காண மயி என்னுள் பிரம்மணி கல்பிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பரே திவ்ய நிலையில் ಅನುವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಅನುವಾದ. ಹೇ ಮಹಾಮುನಿಗಳೇ, ನನಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ದೃಢವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಅಲೌಕಿಕರೆನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದ ಜಡವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆವರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಭಾವಾರ್ಥ. ಲೌಕಿಕ மாமுனிவரே, பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ள சுவையை நான் பெற்றவுடனேயே பகவானை பற்றி கேட்பதில் என் கவனம் சிதறாமல் இருந்தது. மேலும் பகவானும் நானும் ஆன்மீகமானவர்கள் என்பதால் என்னுடைய சுவை வளர வளர அறியாமையால் தான் நான் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சமத்துவைகளை உண்மையானவையாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேன் என்பதை என்னால் உணர முடிந்தது. ಭಾವಾರ್ಥ. ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕು ಇರುವ ಕಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನ ಅಲೌಕಿಕ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ತಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದವರೆಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅಲೌಕಿಕರಾದವರು. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪಕ್ವವಾದ ಅರಿವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಹೊಮ್ಮಿ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಅರಿವು ಆ ಎರಡನ್ನೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತನ ರೂಪವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನೀರನ್ನು ತರುವುದು, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯ ವಿಧಾನವು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳ ಶ್ರವಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ, ನಾಮಜಪ ಮೊದಲಾದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಲೌಕಿಕವಾದವೇ. ಸ್ಥೂಲ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವನ್ನು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಾರದು. ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ಬಗೆಯ ಅರಿವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು. 28 ಇತಂ ಶರತ್ ಪ್ರವೃಶ್ಚಿಕೌ ಋತು ಹರೇತ್ ವಿಶ್ರನ್ವತೋ ಮೇ ನೂಸವಂ ಯಶೋಮಲಂ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಾಮನಂ ಮುನುವೀರ್ ಮಹಾತ್ಮವೀರ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮ ರಜಸ್ತಮೋಪಹ ಇತಂ ಸರತ್ ಪ್ರವೃಕ್ಷಾವೃತು ಹರೇ ವಿಶೃಣ್ವತೋ ಮೇನು ಸವಂ ಯಶೋಮಲಂ ಯಶೋಮಲಂ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಾಮನಂ ಮುನಿಭಿರ್ಮಹಾತ್ಮಭಿರ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮ ರಜಸ್ತಮೋಪಹ. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್. இத்தம் இவ்வாறாக சரத் இலையுதிர்காலம் மழைக்காலம் இரு காலங்கள் ஹரே பகவானி விஸ்ருண்வதः தொடர்ச்சியாக கேட்ட மே நான் அனுசவம் இடைவிடாமல் யசாமலம் களப்பற்ற பெருமைகளை சங்கீர்த்தனமானப்பட்ட முனிவி பெருமுனிவர்கள் மகாத்மபி மகாத்மகளான பக்தி தொண்டு பிரவೃತಾ again to flow ஆத்மா ஜீவராசி ராஜா அறியாமை போல அனுவாதம் படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு வழங்குவர் அபிச்சரன் பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். இவ்வாறாக மழைக்காலத்திலும் காலத்திலும் மகாத்மகாலான முனிவர்கள் பகவான் ஹரியின் கடப்பற்ற பெருமைகளை இடைவிடாமல் பாடுவதை கேட்கும் வாய்ப்பை நான் பெற்றேன். இதன் விளைவாக எனது பக்தி தொண்டு ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் திரைகள் மறைந்தன. ಪರಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಸುಕಿ ನಿಂತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತೆನ್ನುವ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಣಲು ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವಂತೆ
ಹರಿಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಪವಿತ್ರರಾದ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೆ, ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ದೊರಕುವವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವು ನಿಲ್ಲಲೇ ಹರಿದು, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರವಾಹವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವವನು ಕೂಡ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಹೀಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 29. ತಸ್ಸೈವಂ ಮೇ ಅನುರಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಶ್ರಿತಸ್ಯ ಹತೈನಸಃ ಶ್ರದ್ಧದಾನಸ್ಯ ಬಾಲಸ್ಯ ದಾಂತಸ್ಯ ಅನುಚರಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಸೈವಂ ಮೇ ಅನುರಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಶ್ರಿತಸ್ಯ ಹತೈನಸಃ ಶ್ರದ್ಧದಾನಸ್ಯ ಬಾಲಸ್ಯ ದಂತಸ್ಯ ಅನುಚರಸ್ಯ ಚ. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ படிங்க bro. தஸ்ய அவருடைய ஏவம் இவ்வாறு மே எனது அனுரக்தஸ்ய அவரிடம் அன்பு கொண்டிருந்தேன் அதிலிருந்து ஈடுபட்டு ஏனச பாவங்கள் ஸ்ரத்ததானஸ்ய நம்பிக்கை கொண்டவனே ஆலஸ்ய சிறுவனின் தாந்தஸ்ய அடக்கினேன் அனுச்சரஸ்ய உபதேசங்களை உறுதியாக பின்பற்றி மேலும் மொழிபெயர்ப்பு ஆசாபக்தி அந்த சுவாமி பிரபாதாக்கி அந்த முனிவர்களிடம் நான் மிகவும் அன்பு கொண்டிருந்தேன். நடத்தையில் மெதுவாக சாதுவாக இருந்தேன். அவர்கள் தொண்டில் எனது பாவங்கள் அனைத்தும் வேறிருக்கப்பட்டது. அவர்களிடம் நான் இதயபூர்வமான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தேன். எனது புலன்களை நான் கட்டுப்படுத்தி உடலாலும் மனதாலும் அவர்களை நான் உறுதியாக பின்பற்றினேன். ಓದಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ಭಾವಾರ್ಥ ನೀವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತಮಿಳು ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಅಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ನೆಲೆಗೆ ಏರಬೇಕೆನ್ನುವ ಭಾವಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದಾ ನಿಜಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಎಳಸಬೇಕು. ಹುಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸರಳನೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಮಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಲೌಕಿಕ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಸವನಾದ ಭಕ್ತನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇವು ತನ್ನ ಸತ್ಯದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ
ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್. ಪ್ರಾರಂಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತ. ಹೊಸದನಾದ. ಹೊಸಬನಾದ ಭಕ್ತನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇವು ತನ್ನ ಸದ್ಯದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ஆரம்ப சாதகன் தூய பக்தருக்கு விசுவாசத்துடன் தொண்டு புரிவதுடன் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவனாகவும் அவரது உபதேசங்களை உறுதியாக பின்பற்றுவனாகவும் இருக்க வேண்டும். இவை அனைத்தும் இப்பிறவிலேயே வெற்றியடைய உறுதி கொண்டுள்ள ஒரு பக்தனின் அடையாளங்களாகும். குட். ஓம் அக்ஞானதிமிரந்தஸ்ய